विश्व हिंदू परिषद के 56वें स्थापना दिवस की समूह कार्यकर्तावां नूं समूह हिंदू समाज नूं कोटन कोट बधाई। इस साल जिहड़ा ये स्थापना दिवस है ये साडे सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ही बड़ा ही विशेष है तो बड़ा ही हर्षोल्लास वाला, क्योंकि इस दिन विश्व हिंदू परिषद वालों लिया गया एक संकल्प जिहड़ा वो पूरा होया। श्री राम जन्म भूमि के उत्ते भव्य मंदिर का जिहड़ा निर्माण है वो शुरू हो चुका है। 5 तरीक नूं जिहदा शिलान्यास रखा जा चुका है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 दे विच हुई। हिंदू समाज के सुरक्षा के लिए, हिंदू समाज की एकता के लिए, हिंदू समाज के संगठन के लिए, हिंदू मान बिंदुओं की रक्षा के लिए, पूरे देश के हिंदुओं की एकता के लिए, विदेशों के विच बैठे हुए हिंदुओं की एकता के लिए जिहड़ी यह विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। इस दिन जिहड़ी स्थापना हुई उसका जिहड़ा आधार बनिया, जिवें कि असीं सारे जानते हैं, पिछले 1000 साल की गुलामी तो बाद, संघर्ष तो बाद जिहड़ा हिंदू समाज सी उहदा मनोबल किते ना किते उस एडा वड्डा संघर्षमय जीवन जीवन तो बाद जिहड़ा थोड़ा घटिया होया सी। बहुत वड्डी गिणती दे विच साडा जिहड़ा हिंदू समाज है वो विदेशों के विच रह रहा सी ते हिंदू समाज दे नाल उत्थों दे मुसलमान या ईसाई समाज वालों तुष्टिकरण किया जाता सी, क्योंकि 1000 साल संघर्ष जिहड़ा साडा रहा है, 800 साल मुगलों मुसलमानों दे नाल, उस तो बाद जिहड़ा 200 साल ईसाईयत दे नाल संघर्ष होने के लिए वो साडे लोकां नूं थोड़ा हीन भावना दे नाल देखदे सी। पूरे विश्व दे विच, पूरे देश दे विच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जिहड़ा एक नाम भारत की सेवा, भारत के लिए काम करने वाले एक जथेबंदी संगठन के रूप में फैलिया होया सी। उस समय दे साडे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूजनीय सरसंघचालक गुरु जी सन। गुरु जी के कोल भी जो देशों विदेशों तो लोग आउंदे सन, वो चिंतन करते सी, अपनी चिंता का प्रगटावा करते सी ते अपनी गल भी रखते सी कि जिहड़े विदेशों के विच बैठे हुए हिंदू समाज ने या जिहड़ा भारतीय लोग ने उन्हां दे बारे इत्थे दी सरकार जिहड़ी है बहुती जागरूक नहीं। भारत के हिंदू जिहड़े वख-वख देशों के विच सन 47 तो बाद दे वसे हुए सी, जाके जेकर उन्हां नूं उत्थे कोई नस्ली भेदभाव या किसी भी तरह के नाल उन्हां दा जदों धक्का हुंदा सी ते उन्हां दी गल रखण वाला इस भारत सरकार वालों बहुत उदासी जिहड़ी उन्हां नूं आउंदी सी जदों भारत सरकार वालों कोई गल ना रखी जाती। इस तरह ही हिंदुस्तान समाचार पत्र के संस्थापक बाबा साहब आपटे जी, जो कि विदेशों के विच उन्हां दा दौरा जिहड़ा निरंतर चलता रहिंदा सी, वो भी बड़ी भली भांति परिचित सीगे जिहड़े कि विदेशों के विच बैठे हुए हिंदुओं की गतिविधियों तो ते उन्हां दी उत्थे दी परिस्थितियों तो। इस तरह ही दिल्ली दे विच मुंबई दे विच संदीपनी आश्रम के मुखी, चिन्मयानंद मिशन के मुखी स्वामी चिन्मयानंद जी भी जिहड़े उन्हां दा भी निरंतर जिहड़ा प्रवास विदेशों के विच रहिंदा सी, वो भी बड़ी भली भांति जिहड़े जाणू सीगे विदेशों के विच बैठे हुए भारतीयों की जिहड़ियां परिस्थितियां ने, उन्हां दे नाल जिहड़े नस्ली भेदभाव हुंदे सी, उन्हां सब के बारे वो जाणू सन। 1963 दे विच स्वामी जी का एक बड़ा वड्डा लेख जिहड़ा हिंदू समाज की चिंता का विषय उन्होंने उस लेख दे विच पूरा लिखिया कि विदेशों के विच हिंदू समाज का की हाल है, देश के विच हिंदू समाज का की हाल है। उस तो बाद डॉक्टर बाबा साहब आपटे जी अते स्वामी जी की आपस दे विच वार्तालाप भी हुई, तो फिर उस तो बाद उन्होंने गुरु जी के नाल भी वार्तालाप की। ते जदों यह बुद्धिजीवी समाज के लिए चिंतन करने वाले, इस देश के लिए चिंतन करने वाले, इस देश की जनता के लिए चिंतन करने वाले, भारतीय की रक्षा करने वाले जदों यह प्रमुख लोगों की आपस में गलबात हुई तो सारिਆਂ दी एक जिहड़ा मत बनिया, कोई ना कोई एक इहो जी जथेबंदी, कोई ना कोई एक इहो जिहा संगठन बनाया जाए जिहड़ा हिंदू समाज नूं संगठित करे। कला भारत दे विच ही नहीं, पूरे देश, पूरे विदेशों के विच जिहड़ा हिंदू समाज का संगठन करे। तो फिर पर्याप्त चर्चा करन तो बाद, देश के विच प्रमुख संतां दे नाल चर्चा करन तो बाद ते वड्डे वड्डे ऋषियां मुनियां दे नाल जिहड़े उस समय दे अपने संत समाज सी उन्हां दे नाल चर्चा करन तो बाद साडे आदि शंकराचार्य पूज शंकराचार्य जी दे नाल गलबात करन तो बाद ते एक गल आई कि एक संगठन का जिहड़ा निर्माण किया जाए। तो तय होया
1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦੀਪਨੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਵਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ। ਸਭ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਰਣੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰੇਸਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤੀ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਸੁਭਾਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ ਸਹਿਭਾਗੀ ਹੋਏ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀਗਤ, ਚਾਹੇ ਮਤ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੇਦਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਾਂ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। 1964 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਸੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 680 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤੇ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਸੰਮੇਲਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 25,000 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਚਾਮਰ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਆਪਟੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ 47 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਹਰ ਮਤ ਪੰਥ ਸੰਪਰਦਾਇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਗਰ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਤਥਾਨ ਦੇ ਲਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ ਉਡੁੱਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਡੁੱਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਭ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਿੰਦਵਾ ਸਹੋਦਰਾ ਸਰਵੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਪਤਿਤੋ ਭਵ ਮਮ ਹਿੰਦੂ ਰਕਸ਼ਾ ਮਮ ਮੰਤਰ ਸਮਾਨਤਾ। ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਮ ਸਭ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਇੱਕ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ। 45 ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ
ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੂ ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੂਸਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 23 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ 60,000 ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਹਰਸ਼ੋਲਾਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1996-97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਮੇਲਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 1966 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਨੰਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਮੇਲਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ 1987 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੂਬੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਲ ਸਵਰੂਪ 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ 1992 ਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਬਾਬਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਢਾਤਾ। 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ 1994 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। 25,000 ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਯੁਵਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰੋਕੀ ਗਈ ਯਾਤਰਾ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਮੁਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜਰੰਗਬਲੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਢਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਤੂ ਸਮੁੰਦਰਮ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਉਹ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰੋਹਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਈਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਜਬੂਰਨ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 2009 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ BC ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4.5% ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤੇ। ਫਲ ਸਵਰੂਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨਿਰਣੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ
इलाहाबाद कोर्ट का फैसला आना सी ते उहदा सारे का फल असीं जिहड़ा भगवान श्री राम के मंदिर में अर्पित किया। 2011 दे विच पूरे देश भर दे विच जदों तिरंगा चढ़ाउण तो मना किया, कश्मीर दे विच लाल चौक इत्ता बजरंग दल वालों पूरे देश दे विच विश्व हिंदू परिषद वालों तिरंगा यात्रावां कड्ढियां गईयां तां कि उत्थे दी सरकार ते जिहड़ा ओह दबाव पाया जावे। 2015 दे विच विराट धर्म सम्मेलन होए, 2018 दे विच असीं 2019 दे विच फिर दोबारा असीं विराट राम सम्मेलन देश भर दे विच वड्डियां वड्डियां संसद दे जिथे जिथे संसद के हल्के ने उन्होंने हल्कों के असीं वड्डे विराट सम्मेलन किए ताकि सरकार जिहड़ी है हिंदुओं दी भावनावां उस सरकार तक पहुँचण ते सरकार अपना राज धर्म निभाउंदे हुए हिंदुओं दी आस्थावां का ध्यान रखते हुए काम कर। इहदे नाल ही एक जिहड़ा बड़ा ही हर्ष दा ते साडे सारिਆਂ ਲਈ बड़ा ही असीं गल करदे हां। स्वामी विवेकानंद जी जदों शिकागो गए तो किसी को उस समय पता नहीं सी कि एक नौजवान संत जिहड़ा भारत तो आया उस समय एक आम संत बन के गए, पर जदों उत्थों आए तो पूरे विश्व के लिए एक सिक्ख्या बन चुके। स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हुए 2018 दे विच शिकागो दे विच वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का आयोजन जिहड़ा विश्व हिंदू परिषद वालों किया गया। 2000 लगभग 2300 लोग 60 देशों तो ਜਿਹੜੇ विश्व वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ सम्मिलित ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੇ बड़े व्यापक पद्धर ਤੇ 3 दिन ਜਿਹੜੀ चर्चा हुई हिंदू समाज का आर्थिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, साडे युवावां दी साडे देश धर्म ਲਈ भूमिका, हिंदू आर्थिक पक्ष तो किस तरह मजबूत होण ते जिहड़ा हिंदू आर्थिक पक्ष तो कमजोर है वो हिंदू किस तरह अगे आवे। इस तरह बड़ी व्यापक चर्चा उस विश्व हिंदू कांग्रेस के जिहड़ी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के हुई। उहदे विच 60 देशों के जिहड़े 2300 लोग जिहड़े अपने अपने खेत्र के अग्रणी ने, चाहे कोई अपने व्यापार के खेत्र के है, चाहे कोई खेड के खेत्र है, चाहे कोई राजनीतिक खेत्र के चाहे कोई आर्थिक खेत्र के है, ਵੱਖ-ਵੱਖ जथेबंदियां ना, चाहे जिहड़ा हिंदू समाज भारत तो गया होया साडा भारतीय ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों में बसिया होया सारे सम्मिलित। ये तो हुण तक के जिहड़े कुछ मैं कोशिश की है कि विश्व हिंदू परिषद के जिहड़े देश पद्धर ते या विश्व पद्धर ते समाज के लिए जिहड़ा असीं काम कर रहे हैं। पर इहदे नाल ही अज मैं दसना चाहुंदा कि जिहड़ा 1966 दे विच काम शुरू होया 56 सालों के विच असीं पूरे दुनिया के 29 देशों के विश्व हिंदू परिषद का काम खड़ा कर चुके हैं। 29 देशों विश्व हिंदू परिषद की जिहड़ी समितियां वो काम कर रही ने। 70 देशों के विश्व हिंदू परिषद का संपर्क है। असी इस बार भी देखा कि 5 तरीक जिहड़ी है वो कल्ली भारत दे विच ही नहीं खुशियां नाल मनाई गई, पूरे विश्व दे विच जिहड़ी 5 तरीक है पूरे विश्व नूं पता लग्या कि भारत दे विच कुछ इहो जिहा कोई नवां काम होया, कोई इहो जिहा खुशी का काम होया कि जिहड़ा पूरा विश्व उस खुशी दे विच ऐ लग्या कि उस झूम रहा। अमरीका दे विच, कनेडा दे विच, इंग्लैंड दे विच कई फोटो आईयां, कई मार्केटां दे विच वड्डियां वड्डियां स्क्रीनां ला के जिहड़ा लाइव श्री राम मंदिर का शिलान्यास के कार्यक्रम होए, जिहड़ी 56 सालों की मेहनत है वो इत्थों ही देखण नूं मिलदी है। विश्व हिंदू परिषद इहदे नाल ही जिहड़े विश्व हिंदू परिषद की जे असीं गल करिए अंदोलनात्मक काम भी बहुत हुए, संगठनात्मक काम जिहड़े विश्व हिंदू परिषद के ने, जिवें कि असीं पहलां दस्सिया कि समाज के संगठन का काम, समाज की सुरक्षा का काम, समाज नूं अपनी संस्कृति अपने संस्कारां दे नाल जोड़न का काम जिहड़ा विश्व हिंदू परिषद दे वल्लों वक्-वक् में कीता जा रहा। साडी संस्कृति जिहड़ी नर सेवा नारायण सेवा नूं जिहड़ी प्रमुख रखते हुए चलती है, अज असीं देखते हैं विश्व हिंदू परिषद वालों पूरे भारत दे विच 1,08,000 सेवा के काम जिहड़े चल रहे हैं। वो आदिवासी क्षेत्रों के विच भी ने, वो पिंडां दे विच भी ने, वो शहरी खेत्रों के विच भी ने, वो बॉर्डरां ते भी ने। चाहे सिक्ख्या का खेत्र होवे, चाहे चिकित्सा का खेत्र होवे, चाहे किसी भी प्रकार का समाज की सेवा का काम होवे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिहड़े हर समय उस काम दे विच लगे हुए ने। ते एक सेवा का काम साडे कार्यकर्ता साडे हिंदू समाज के हर समर्थ व्यक्ति के मन के विच जिहड़ा सेवा का भाव जागे, इहदे लई विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है ताकि साडा जिहड़ा बहुत वड्डा एक समाज है, कहा जाता है कि सरकार के आंकड़ियां के अनुसार
60% ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ 60% ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ 60% ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਸ 60% ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ 40% ਸਮਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਉਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੀਣ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 1000 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਹਿੰਦੂ ਹਮ ਸਭ ਏਕ, ਹਿੰਦੂ ਹਮ ਸਭ ਏਕ ਹੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਛੂਆਛੂਤ, ਆਪਸੀ ਭੇਦਭਾਵ, ਦਹੇਜ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਕਰੀय ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਰੋਟੀ ਗਊ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਆਖਰੀ ਰੋਟੀ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਭਵੰਤੂ ਸੁਖਿਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਾਹਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਤੀਗਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਘਟੇ ਅਤੇ ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਈ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆਲੇ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਨਿਸ਼ਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਜਾਗੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਜਾਗੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਹਕ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਦੀਵਾਸੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ। ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀय ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ, ਪਹੇਵੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 100 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਛੜਯੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਾਤੀਗਤ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਦਹੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਹੋਵੇ, ਭੇਦਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸੰਸਕਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ 50,000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ। ਕਿਤੋਂ ਲੈਂਦਾ? ਜਿਹਦੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰਿਤ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਰਗਾ ਵਾਹਿਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ, ਹਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਹਰ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿੱਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ
ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਊ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਗਊ ਸੰਵਰਧਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ